أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. منبت الأحرار مشرق الأنوار، منتدى السؤدد وحماه، دمت منتدى وحماه، عشت في الأوطان للعلا عنوان، ملء كل جنان ذكرى كل لسان، في الروح بالجسد هب فتاك لب نداك، في هممي وبدمها وكثر نور ونار، إخوتي هيا للعلا سعيا، نرشد الدنيا أنه لا نحيا بشعار الله الوطن الملك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا في قناتنا مالكي تيفي. نستهل برامجنا اليوم بخبر مؤسف وحزين، حيث فقدت أسرة التعليم أحد رجالاتها العظام، الأستاذ والمفتش محمد القادري، فليتغمده الله بواسع رحمته. ومن هذا المنبر نتقدم أصالة عن أنفسنا نحن تلامذة مجموعة مدارس مالكي، ونيابة عن باقي الطاقم التربوي والإداري، بأحر التعازي لأسرة الفقيد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أما الآن مع آخر المستجدات في مجموعة مدارس مالكي الخصوصية. أولا، وفي بلاغ لوزارة التربية الوطنية تم رسميا تحديد تواريخ الامتحانات الإشهادية، وذلك على النحو التالي. ثانيا، تنظم مسابقة في تجويد القرآن الكريم خلال هذا الشهر العظيم في نسختها السابعة، قصد زرع حب كتاب الله في قلوب أبنائنا وتلاوته تأسيا بحبيبنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم. وهذه المسابقة ستكون على الشكل التالي: المرحلة الإقصائية يتأهل من خلالها المتسابقون إلى النهائيات، والتي تنقسم إلى جائزتين: جائزة الجمهور، والفائز من حصد أكبر عدد من الأصوات، وجائزة لجنة التحكيم سيحدد من خلالها المتوج بنسخة هذه السنة. وأخيرا وليس آخرا، نذكركم أن حلقات السلسلة الرمضانية علمني رسول الله ما زال عرضها متواصلا عبر قناتنا طيلة شهر رمضان على الساعة 8 مساء. ونمر الآن إلى موضوع حلقتنا اليوم: رمضان. قال تعالى في محكم تنزيله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. لم ينزل الله تعالى كتابه على الرسول الكريم خلال هذا الشهر العظيم إلا لقدسيته ومكانته العظيمة بين الشهور القمرية، فهو شهر الصوم الذي يعد أحد أركان الإسلام، وشهر الرحمة والصبر وإجابة الدعاء والعتق من النار. وحتى لا نطيل عليكم نترككم مع فقرات حلقة اليوم وفرجة ممتعة. Bonjour, Ramadan coïncide cette année avec la saison du printemps, marquée par de longues journées et des nuits très courtes, ce qui a tendance à chambouler nos habitudes alimentaires. Donc, Dr Ilham va répondre à vos questions. Bonjour Dr Ilham. Bonjour Malak. Au mois du Ramadan, on a tendance à mélanger des aliments, ce qui donne des maux d'estomac. Donc, que conseillez-vous pour avoir une bonne gestion de l'alimentation pendant ce mois?
Le conseil de base que je donne à tous mes malades, c'est de bien répartir votre alimentation en 3 repas et non pas en grignotage tout au long de la nuit parce que ça risque de retentir sur votre digestion. Et il faut un bon équilibre alimentaire. Ceci dit, qu'il faut apporter de chacun des principaux groupes des féculents, des légumes, des fruits, des protéines comme de la viande, que ce soit rouge, blanche ou du poisson, et des produits laitiers bien sûr, sans oublier de consommer des aliments qui sont riches en glucides complexes, ce qu'on appelle les sucres lents, comme l'orge, la semoule et la vermicelle, et consommer avec modération les aliments qui sont riches en glucides rapides, comme les sucreries, les viennoiseries, les pâtisseries et tout ce qui est msemench, bakia, vraiment à éviter. D'accord, merci. Quelle est l'importance du sommeil pendant ce mois? Alors là, c'est une très bonne question parce qu'on a tendance à vraiment négliger le sommeil pendant ce mois, alors qu'il est important, voir que dormir est un besoin vital à notre corps et un bon sommeil, c'est un sommeil qui dure en moyenne 7 heures, chose qui n'est pas vraiment très respectée durant ce mois. On a tendance à veiller tard et se réveiller un peu tôt pour préparer le repas du suhour, chose qui est épuisante et qui nous expose aux plusieurs risques de l'irritation, les troubles de concentration ou encore de la mauvaise humeur. Tout ça pouvant être à l'origine de mauvais comportements et d'agitation relationnelle. D'accord, merci. Est-il autorisé de faire un peu du sport pendant le mois du Ramadan? Oui, bien sûr. Il est vivement conseillé de pratiquer du sport durant ce mois, mais vraiment à des conditions. La première des choses, c'est qu'il ne faut jamais commencer le sport pour la première fois durant ce mois, parce que ça risque parce qu'il y a un retentissement sur la santé de la personne. Alors, toute personne qui n'est pas habituée à faire du sport, elle peut se faire plaisir par faire un peu de marche, de la bicyclette ou bien un peu de natation et c'est tout. Et il faut vraiment éviter de faire le sport pendant les premières heures du jeûne et de préférence le faire juste avant la rupture du jeûne ou bien après, 2 heures après la rupture du jeûne, c'est l'idéal. Merci. Les diabétiques doivent jeûner ou non? Sinon, quelles sont les précautions qu'il faut faire? De façon générale et de préférence, un sujet diabétique ne doit pas jeûner. Mais si le diabète est vraiment déséquilibré, alors là, il est formellement interdit de jeûner. En matière de précaution, il faut vraiment mesurer sa glycémie fréquemment durant la journée, au minimum 4 fois par jour, et n'hésitez surtout pas à rompre votre jeûne si vous avez une sensation de fatigue ou de malaise, d'autant plus que le diabète se déséquilibre fréquemment pendant ce mois. Alors il est préférable de faire une consultation ou un contrôle chez votre médecin bien avant le Ramadan pour faire une petite mise au point sur votre équilibre diabétique, pour adapter votre alimentation et votre traitement en fonction des changements de ce mois. Oui, c'est intéressant. Mais pour suivre un programme alimentaire sain, que doit-on manger? Alors, un régime alimentaire sain n'est pas synonyme d'un régime alimentaire restrictif. Au contraire, on peut tout manger, c'est juste une question de quantité. Alors, pour un iftar sain et équilibré, mangez des dattes, 1 à 3 dattes, lors de la rupture de votre jeûne avec un peu d'eau. C'est une façon qui est traditionnelle et très saine pour commencer l'iftar. Incorporez des légumes à vos plats pour faire le plein de vitamines et de nutriments essentiels. Choisissez des céréales entières qui sont essentielles à l'organisme parce qu'ils sont riches en fibres et nous fournissent de l'énergie. Et régalez-vous de viande, que ce soit rouge, blanche, du poulet, je veux dire, ou bien du poisson, et qui doivent être idéalement grillés ou cuits au four. Et en général, il faut éviter tous les aliments qui sont frits ou qui sont transformés ou bien riches en gras et en sucre. Et n'oubliez surtout pas de vous réhydrater fréquemment et suffisamment. Au nom du groupe scolaire Melki, nous vous remercions beaucoup pour l'interview. Merci à vous, Malak.
Bonjour, nous sommes là à vos rencontres pour poser des questions sur le mois de Ramadan. Alors, suivez-moi. Hello. Hi. Why do Muslims fast in Ramadan? Fasting improves self-control and discipline as Muslims are required to abstain from eating, drinking from sunrise to sunset. Muslims also fast to show solidarity with and compassion for the poor. Fasting allows them to experience hunger and trade even if just for a few hours a day, and motivate them to be more charitable and helpful to those in need. Thank you. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما هي الغزوة التي وقعت في رمضان؟ هي غزوة بدر الكبرى. شكرا. العفو. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez fait à l'école pour accueillir le mois sacré du Ramadan? On a fait des travaux manuels pour décorer la classe et l'entrée de l'école. Merci. Hello, can I ask you a question? Yes, of course. What is Ramadan? Ramadan is a ninth month in the Islamic calendar in which Muslims observe fasting. Okay, thank you. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما هي السنة التي فرض فيها الصيام؟ فرض في السنة الثانية للهجرة. شكرا. عفوا. Bonjour. Bonjour. Pourquoi les musulmans jeûnent-ils? Il y a d'abord une signification spirituelle, comme dans toutes les pratiques de différentes religions. Il s'agit d'affermer le corps pour prendre conscience que les besoins humains les plus essentiels sont spirituels. Merci. Hello. Hello. Are Muslims required to fast? Not all Muslims are expected to fast. Children under the age of 12, people who are traveling, elderly people, pregnant women, and others which might affect their health are exempt. Thank you. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما هي الآية التي ذكر فيها رمضان؟ الآية التي ذكر فيها رمضان هي الآية 185 من سورة البقرة. قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. Bonjour. Bonjour. Quelles sont les meilleures actions qu'on peut faire pendant le Ramadan? Se consacrer au Coran, invoquer et évoquer Allah en abondance, multiplier les prières. Et toi? Prendre soin de ses proches, utiliser son temps à bon escient, faire le bien autour de soi. Merci. Hello. Hello. What do you do to stay in shape while fasting? I do suhoor. It is eaten just before dawn during Ramadan. The meal helps sustain people who are fasting throughout the day. Thank you. السلام عليكم. وعليكم السلام. اذكر بعد سنن الصيام. سنن الصيام هي الدعاء عند الإفطار، الإكثار من فعل الخير وقراءة القرآن والجود، وتأخير السحور، تعجيل الفطور، وهناك المستحبات وهي مثل السنن حيث يتابع على فعلها مثل اجتناب فضول الأقوال والأفعال كالغيبة والنميمة وقول الزور. شكرا. Bonjour. Bonjour. Comment fonctionne le jeûne? Durant le ramadan, les musulmans doivent s'abstenir de manger, de boire n'importe quel liquide, de fumer ou encore d'avoir des rapports sexuels et ce, du lever au coucher du soleil. Cela inclut également les médicaments qui sont proscrits ou encore les chewing-gums. Merci. Hello. Hi. Why is Ramadan so special? The month of Ramadan is a time for reflection and self-improvement and ridding oneself of bad habits. It's a time for strengthening family ties and resolving disputes. Thank you. السلام عليكم. السلام عليكم. ما هي الأكلة المشهورة في المغرب في شهر رمضان؟ الأكلة المشهورة في شهر رمضان هي الحلوى الشباكي. وأنت؟ الأكلة المشهورة بالمغرب في شهر رمضان هي الحريرة. شكرا. Bonjour. Bonjour. C'est quoi le Ramadan? C'est le mois de l'année le plus sacré pour les musulmans. Je peux vous questionner aussi? Oui. C'est quoi le Ramadan? C'est le mois de l'année le plus sacré pour les musulmans. Durant tout le mois du Ramadan, les musulmans jeûnent tous les jours, du lever au coucher du soleil. Cela est désigné à être un moment de discipline spirituelle, de profonde contemplation de sa relation avec Dieu, de prière, de charité, de générosité et d'étude intense du Coran. C'est également un moment de célébration, de joie et de temps passé avec les personnes que l'on aime. Merci. De rien. السلام عليكم. وعليكم السلام. كم رمضان صام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ صام الرسول صلى الله عليه وسلم 9 أعوام أي 9 رمضانات. شكرا. مرحبا. مرحبا. ما هي الحكمة من الصيام؟ الحكمة من الصيام هي تعلم الصبر، تهذيب النفس والإحساس بالفقراء. شكرا. مرحبا. مرحبا. أيمكنني أن أطرح عليك سؤال؟ تفضل. ما هي الصلاة التي يصليها المسلمون بعد العشاء؟ هي صلاة التراويح.
ولماذا سميت كذلك؟ لأن المسلمين كانوا يرتاحون فيها بعد كل 4 ركعات. شكرا. Le premier jour du jeûne de l'enfant se célèbre en famille. Les familles veillent à célébrer cet événement selon de vieilles traditions pour le rendre inoubliable et le graver dans l'esprit du jeune jeûneur. Il est de coutume d'initier les jeunes enfants à un premier jour de jeûne pour que celui-ci s'habitue, dès son plus jeune âge, à la sensation d'abstinence, de faim, de soif, mais aussi à la joie ressentie après la rupture du jeûne. Les petits enfants célèbrent cette journée mémorable dans un cadre festif. Un enfant qui jeûne pour la première fois se trouve au centre de toutes les attentions. Il occupe à l'heure du ftour une place d'honneur autour d'une table bien garnie et on lui organise une petite cérémonie pour l'encourager à le faire plus souvent. En effet, on dresse généralement une table spéciale en l'honneur de ces princes et princesses d'un jour et on prépare tous les petits plats traditionnels dont ils raffolent généralement. Quand vit la rupture du jeûne, toute la famille se réunit autour de la table du ftour comme un festin royal. Mais la journée n'est pas encore terminée. Une fois le ventre bien rempli, on procède au maquillage de la petite fille et à son habillement. Vêtue d'un caftan traditionnel et arborant du précieux bijou et chaussant des babouches, ce sont de vraies petites mariées. Aussi des cérémonies de henné sont-elles organisées pour l'occasion. Les garçons y portent souvent des djellabas ou des jabadours, des babouches, aux pieds et sur la tête tarbouches. Bien que ce soit généralement les proches qui s'occupent de l'enfant, certaines familles préfèrent s'offrir des négafettes. Une fois habillés tels les héros d'un conte des 1001 nuits, les enfants se promènent avec leurs parents dont les principales artères de la vie sont oubliées de passer par la case photographe afin d'immortaliser cette journée. Majid est un enfant de 11 ans qui est assis devant la télévision toute la journée. Ne passe pas en revue ses leçons et n'exécute pas ses devoirs religieux, comme la prière en premier plan. Majid, qu'est-ce que tu fais? Je regarde la télé, maman. Tu as passé trop de temps, Majid, devant la télé. Comment puis-je passer mon temps dans ma journée? Tu sais que je jeûne et que la journée est longue. Non, Majid, tu dois faire ta prière. Vas-y debout. Attends, maman, j'ai encore beaucoup de temps devant moi. En effet, la prière pour les croyants était prescrite à heure fixe. Il continue à regarder la télé sans faire attention aux paroles de sa maman. Quand il est assis sur table pendant l'heure de déjeuner, sa maman lui dit: Un musulman doit accomplir des actes rituels face à la perfection et la charité. Pour qu'il gagne une récompense, des actes d'adoration peuvent être mélangés à des actes qui réduisent ou annulent leur récompense, comme a dit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je suis désolée, maman, dorénavant je prierai et jeûnerai et je ferai mes devoirs comme il faut pour gagner votre satisfaction et celle de notre Dieu. Hello, today I will give you 5 facts about Ramadan. First, the noble Quran was revealed in the month of Ramadan. Second, fasting in the month of Ramadan is the fourth pillar of Islam among the 5. Third, the night of Laylatul Qadr is in this month, which is better than 1,000 months. Fourth, in this holy month the gates of paradise are opened, gates of hell are closed, and the devil are chained up. And it is very rewarding act in Ramadan to offer iftar to those who are fasting. هل تعلم أن الصبي يثاب على صومه؟ هل تعلم أن للصيام العديد من الفوائد على جسم الإنسان ومنها أنه يحمي من مرض السكري والضغط؟ هل تعلم أن الله عز وجل يقبل دعاء الصائم عند الإفطار؟ هل تعلم أن الصيام ركن من أركان الإسلام؟ هل تعلم أن عمرة في رمضان تساوي حجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم أن الأكل سهوا لا يبطل الصيام وليس على الصائم قضاء أو كفارة شريطة إتمام الصيام؟ Savez-vous que le jeûne pendant le Ramadan fonctionne pour perdre du poids naturellement et vous permet également d'économiser de la graisse? Savez-vous que Dieu a imposé le jeûne afin de ressentir de la sympathie envers les pauvres? Savez-vous que les musulmans vivant en Australie, par exemple, ont la journée de jeûne la plus courte, 11h48 minutes, alors que Islande a la journée de jeûne la plus longue, 19h26 minutes? Savez-vous
que les dates du Ramadan changent chaque année? Savez-vous que dès l'arrivée du Ramadan, les portes du paradis s'ouvrent et celles de l'enfer se ferment et les diables sont... رمضان في المغرب، فاعتاد المغاربة بمجرد ثبوت رؤية هلال رمضان تهنئة الأقارب والمعارف بحلول رمضان، والسعادة تملأ محياهم مستخدمين في ذلك عبارة عواشركم مبروكة، وهي جملة بالعامية المغربية تعني أيام مباركة. وعلى صعيد آخر يمكن القول إن شهر رمضان هو شهر تألق الأزياء التقليدية المغربية بامتياز، وعلى رأسها الجلباب بألوانه وتصميماته المتنوعة، وتأتي في مقدمة الأكلات الشعبية في هذا الشهر الحريرة، وهي عبارة عن حساء، كما تعد أطباق خاصة مثل السلوى الشباكية والبريوات. وإلى جانب المائدة الرمضانية يحرص المغاربة على إقامة صلاة التراويح والحفاظ على صلة الرحم خلال هذا الشهر. ومما يميز أيام رمضان في المغرب تقديم الدروس الحسنية الرمضانية التي تقدمها نخبة من العلماء والفقهاء من جميع أنحاء العالم العربي الإسلامي بين يدي جلالة الملك نصره الله وبحضور كبار رجال الدولة. ومن العادات التي شهر بها المغاربة في شهر رمضان الاحتفال بالصوم الأول للأطفال في أحد أيام رمضان، ولا سيما 27 منه، حيث يرتدي من يصوم لباسا تقليديا وتزين أيادي الصائمات بالحناء احتفاء بهن، كما تحضر أطباق الكسكس ليلة 27 من رمضان، ويحيي المغاربة هذه الليلة ليتحروا فيها ليلة القدر. Le comportement alimentaire des Tunisiens change au mois de Ramadan. La consommation explore et les produits phares restent les mêmes chaque année. Les femmes sont de retour aux racines. Elles préfèrent tout ce qui est traditionnel pour mettre dans leur coffin, tel que l'mkharq et le makrout. Avec l'avènement du mois sacré de Ramadan, les Tunisiens se précipitent vers la Médina, la ville antique de Tunis, hommes et femmes, afin de se procurer de nouveaux vêtements traditionnels pour mieux vivre l'ambiance et les festivités de ce mois de spiritualité par excellence. Les mosquées durant le mois de Ramadan connaissent une influence massive particulièrement pour la salat, l'Isha et Tarawih. Le Ramadan pour les Tunisiens est le mois du jeûne, mais aussi un mois de spiritualité et de piété, de recueillement et de partage. Bienvenue en Égypte, pays des pharaons qui ne cesse de fasciner outre son glorieux passé. Ses traditions séculaires demeurent vivaces. Celle d'entre elles qui fait la fierté des Égyptiens en ce mois sacré n'est autre que la tradition des fanous ou des lanternes du Ramadan. À l'occasion de l'avènement de celui-ci, toutes les rues et maisons sont éclairées par des lanternes, les rues rivalisent de lumière et de décoration. Pendant le mois sacré, les enfants frappaient aux portes pour avoir des sucreries et des pâtisseries. Tous les enfants ont pris l'habitude d'acheter des lanternes durant le Ramadan et de se promener avec en chantant. Mois de partage et de solidarité sociale. Ramadan en Égypte est célébré dans une ambiance assez particulière. Tout au long des rues, des tentes de charité appelées Maw'id al-Rahman sont installées. Une ambiance bon enfant règne autour de ces tables d'Allah. Des repas copieux sont offerts côté culinaire, il n'y a pas de plat spécifique au mois de Ramadan. Foul, falafel, kouchari, riz, la table comporte de différents plats. La tradition veut qu'on rompe le jeûne avec du jus de noix de coco et des dattes. Influencés par la pâtisserie turque, les Égyptiens raffolent des gâteaux sucrés comme la kunafa. Après l'appel à la prière, les fidèles affluent par milliers vers les mosquées. Ils accomplissent la prière d'Al-Maghrib, puis rejoignent leur famille de temps d'un ftour. Après quoi, ils retournent vers les mosquées pour les prières d'Al-Isha et surtout les tarawih. Since there are diverse Muslim societies around the world, they must have different traditions from one another. Let's take a look at different and unique Ramadan traditions around the world. Firstly, let's take a sneak peek at Turkey. Turkey is famous for being one of the most notable Muslim countries in the world, with its prominent heritage from the Ottoman Empire. Turkish culture is closely related to the Islamic culture. Many Ramadan traditions that are unique in Turkey still persist to this day because of this, including Sahur. While Sahur itself is obligate for all Muslims, Turkey has a unique way to spice it up before Sahur.
Before Sahur starts, drummers will march in the streets to wake people up from their sleep. This is a tradition which comes from the era of the Ottoman Empire. Since there were no alarm clocks in that era, drummers were tasked to wake people up to do sahur. It may have been shocking at first, but it feels unique nonetheless. This is a creative tradition that Turkish Muslims still uphold with full pride today. En Inde, l'islam est devenu la deuxième religion propagée. Le mois de Ramadan en Inde possède ses caractéristiques spéciales. Les minarets sont éclairés, les cours de courant augmentent, les mosquées sont remplies de pratiquants durant ce mois où les habitudes quotidiennes changent. La plupart des musulmans portent la taqiyya sur leur tête, surtout durant Ramadan, et portent le kurta qui est un vêtement traditionnel. Parmi les plats principaux du iftar du Ramadan, le riz et un autre plat nommé halim. C'est une soupe composée de maïs, viande et d'haricots. Il y a aussi des habadi, qui est un mélange de poivrons de toutes les couleurs et lentilles mouillées. Les plats du dessert sont khalaja, fini, les sucrés avec de la vermicelle, les poissons les plus importants, les jus du citron et le lait mélangé avec de l'eau. Chaque groupe se réunit à la mosquée la plus proche de leur quartier afin de préparer le repas et apporter les aliments, boissons et fruits nécessaires, et on prend iftar ensemble. Have you ever wondered why we're happy in Ramadan? Because we do what we were created to do. When you pray to Allah, pray with your true heart and you will get your question answered. Ramadan is a new chance for a new beginning of life. Be the change for yourself. Be the new change for yourself in the days of Ramadan and for others also. يأتي كما يأتي العيد بسلة كاملة من الفرح والبهجة يملأ القلوب والأرواح سعادة وطمأنينة، فيعطي الصالح فرصة لزيادة سموه وارتقائه، ويعطي المذنب فرصة للتوبة والرجوع إلى رضوان الله تعالى بالمناجاة والحب وطلب المغفرة. يدع القلوب في شوق إليه عاما كاملا كي يقبل عليهم وهم في أشد الانتظار، فيمسح دموعهم عن حزنها القديم ويكتب لهم وعودا بالفرح في أيامهم القادمة، ويربط على كتف الضعيف فيدعوه إلى حضنه بالكثير من الحنو والدفء، ويدعو الغني إلى مساعدة الفقير بالكثير من الرحمة والإخلاص. إنه الشهر الذي يتساوى فيه جميع الناس، فلا أحد يعلو بميزاته الاجتماعية عن أحد، تتناغم جميع طبقات الناس وأصولهم وفروعهم وأعمارهم. يعلمهم التعاون والمشاركة عند الإفطار، كما يعلمهم الصبر والتروي طيلة فترة الصيام. À l'horizon encore ardent, le croissant fin du Ramadan salue gaiement en descendant dans son palais de l'Occident. La sirène chante au pluriel, coup de canon c'est officiel, partout la joie mais l'essentiel, ce que la foi descend du ciel. Des cris fusent de toutes parts, des minarets et des remparts. On s'active et on se part, pour le jeûne on se prépare. Au Ramadan le temps s'égare, le jour se tait devant le soir. Pour le clochard, pour le richard, tout le butin c'est pour le soir. Après l'oftour, la mosquée veille, ça bourdonne tout comme abeille. Au Ramadan, la nuit s'éveille, et là c'est joie et c'est merveille.
ختاما نرجو من الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام، وأن يحشرنا في زمرة خير الأنام. وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله، أستودعكم الله.